शाहरुख खान ते परविंदर सिंह उर्फ झोटा द बुल, इन्हां दोनों के विच की समानतावां ने? तुसीं कहोगे कि कित्थे शाहरुख खान कित्थे परविंदर सिंह उर्फ झोटा, इन्हां दे विच की सिमिलैरिटी हो सकती है? पर मैं तुहानूं दसूंगा की सिमिलैरिटी है, की समानतावां ने इन्हां दोनों दे विच। शाहरुख खान ये आपां नूं पता ही कि नैशनल लैवल ते भी इंटरनैशनल लैवल ते भी पूरी दुनिया उन्हां नूं जाणदी है बतौर हिंदी फिल्म स्टार। और जिस तरह की मकबूलीयत उन्होंने पिछले दिनों के विच कमाई आ, वो अपने आप दे विच ही बड़ी वड्डी एक उदाहरण आ। पर जिहड़ी मैं गल कर रहा वो कर रहा फिल्म जवान की। पिछले दिनों के विच जवान फिल्म दे विच जो उन्होंने एक पोलीटिकल मैसेज दिता, लोगों को मैसेज दिता कि जे तुसी अपनियां सरकारां नूं, जे अपने सियासतदानां नूं सवाल नहीं पुछोगे या इन्हां नूं कटहरे दे विच नहीं खड़ा करोगे तो ये तुहाडी जिंदगी नूं कदे भी बेहतर नहीं बनाउणगे। तुहाडी जिंदगी या तुहाडा भविख इस तरह चलता रहेगा। सो इस करके एक तो अपने वोट के हक का सही इस्तेमाल करो, तो दूसरा इन्हां नूं सवाल करो, कटहरे दे विच इन्हां नूं खड़ा करो। इस तरह परविंदर सिंह उर्फ झोटा, इसने नशिਆਂ के खिलाफ पंजाब सूबे दे विच ते एक छोटे ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ मानसे दे विच इस तरह की मुहिम चलाई। और इसने भी आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब की सरकार तो सवाल पूछने शुरू करते, या उत्थों की जिहड़ी लोकल पुलिस आ या जिले की पुलिस आ उसनूं सवाल पूछने शुरू करते, धरने प्रदर्शन शुरू करते नशिਆਂ के खिलाफ। तो तुसीं देखो दिनां दे विच ही पंजाब सरकार गोडियां भर आ गई, पंजाब सरकार झुक गई और आखिरकार पंजाब सरकार नूं परविंदर सिंह झोटे नूं छड्डना पिया। तो इस तरह नैशनल लैवल ते इंटरनैशनल लैवल ते शाहरुख खान भी लोगों नूं इस तरह जगा के लगभग इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। एक की है सारा माजरा, इनू सारे नूं समझण की कोशिश करांगे दोनों वक्रे वक्रे संदर्भां दे विच। ते नाल ही बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां ने नवदीप सिंह जिहड़ा इंस्पैक्टर हुंदा सी, SHO हुंदा सी और जिसनूं हुण बर्खास्त करता, उस ते इल्ज़ाम लाए कि इसने एविडेंस या जिन्हों कहने सबूत खत्म करने की कोशिश की है, कथित तौर पर एविडेंस खारिज करने की कोशिश की है और किहदे नाल मिल के अपने ही एक DSP दे नाल। ते इस तरह इन्हां नूं कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के एक MLA ते उस दे PA का भी समर्थन मिलिया। इस बारे भी जानने की कोशिश करांगे कि बिक्रम सिंह मजीठिया श्रोमणी अकाली दल दे ये आगू कह की रहे हैं। तो अखीर ते मैं तुहानूं दसूंगा कि भारतीय मीडिया का जो हाल हुण हो रहा और दिनों दिन ये एक्सपोज हो रहा। राहुल गांधी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाई सी 31 अगस्त नूं, उस दौरान NDTV का ब्यूरो चीफ वो कवर करन गया सी मुंबई का, क्योंकि मुंबई दे विच सी। इस दौरान उसनूं एडिटर इन चीफ का फोन आउंदा, कहंदा इस राहुल गांधी की प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच रौला पा, रकस क्रिएट कर और इसका नैरेटिव बदल दे। ते आखिरकार वो जिहड़ा मुंबई का ब्यूरो चीफ सी NDTV का, वो इन्ना क दुखी हो गया कि वो अपनी जॉब ही छड्ड गया, NDTV ही छड्ड गया। और तुहानूं ये पता होना चाहिए कि NDTV अजकल गौतम अडानी के हत्थां दे विच आ। सिनेमा दुनिया भर के लोगों ते बहुत प्रभाव पैदा करता, उन्होंने मनां ते, उन्होंने मानसिकता ते। ये तो गल आपां नूं पता। कोई भी इस तरह की फिल्म बनती है जिस हिसाब दे नाल उहदी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो स्क्रीन प्ले हुंदा, जिस तरह उहदी डायरैक्शन हुंदी है, जिस तरह दीयां उहदियां परफॉर्मेंसिस हुंदियां, वो लोगों ते और खास तौर पर प्रशंसकों ते बहुत वड्डा प्रभाव छड्डदियां ने। और खास तौर पर जे उहदे विच कोई सोशल मैसेज होवे, किसी तरह का कोई समाजिक संदेश होवे, या इत्थों तक कि जे कोई सियासी संदेश होवे वो भी लोगों तक पहुँचता। बहुत सारिया इस तरह दी फिल्मां बन चुकियां ने। पर पिछले दिनों के विच इस तरह दी फिल्मां बननियां लगभग बंद हो गई सी। बल्कि ये जिहड़े साडे बॉलीवुड के एक्टर्स ने, जिन्होंने असीं फिल्म स्टार्स कहने आ, सुपर स्टार्स कहने आ, या सदी के महानायक कहने आ, इन्होंने बिल्कुल बोलना ही बंद करता सी। इन्हां दे बोलण दे नाल इन्हां दे प्रशंसकां दे विच, इन्हां दे फैनस दे विच एक बहुत वड्डा मैसेज जांदा। हुण तुसीं अमिताभ बच्चन की गल करो, सदी के महानायक कहा जाता उन्हां नूं कि ये सदी के महानायक ने, पर की इन्हां ने पिछले दिनों के विच
ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਜੈ ਬਚਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਸੰਬਰ ਸਨ 2019 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੂਸ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਐਕਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ? ਖੈਰ, ਇਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ MP ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਿਵੇਕ ਰੰਜਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, IFFI ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵਲਗਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਖੈਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ, ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਜੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਰਾਬਰਟ ਡੀ ਨੀਰੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵੂਪੀ ਗੋਲਡਬਰਗ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਲ ਸਟ੍ਰੀਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੋਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਰਨੋਲਡ ਸ਼ਵਾਰਜ਼ਨੈਗਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ 2-2 ਟਰਮਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, 4-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਟਰਮ ਮਿਲੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,573 ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 21 ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾਦਾਵ ਲਾਪੀਡ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ,
ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਲਗਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਟੋਇਲਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਟੋਇਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਬਾਇਓਪਿਕ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਮੀਰ ਖਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਰਾਓ, ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮੀਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਗਭਗ 25-26 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 750 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਨ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 10,677 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਕੱਲੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਾਲ 685 ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ 10,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 15, 20, 40,000। ਔਰ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਨੰਦੇੜ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਗੋਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੀੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧਨੰਜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। 186 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਨ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, 9,291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2022 ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ 14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ NPA ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ,
ਕਿੰਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਰਾਘਵ ਦਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ BRD ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਗਭਗ 70 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਲੀ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ। ਇਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇਰਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਫਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰਫਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਫਾਲ ਜੈਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਨ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2017 ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰੈਕਡ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਰਫਾਲ ਜੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਡ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਊਂਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਝੋਟੇ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਰਫ ਝੋਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦ ਬੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
खुद किसी वक्त नशे का शिकार सी, नशों के विच पै गया सी, पर इनू लगा कि ये तो जिंदगी खराब हो जूगी, बड़ी मुश्किल के नाल नशों चों निकलिया। और उस तो बाद इन्हें सोचा क्यों ना लोगों नूं जागृत किया जाए, लोगों नूं अवेयर किया जाए और जागरूक करके उन्होंने नशों के विचों कढ़िया जाए। जिहड़ा काम सरकारां ने करना और सरकारां करदियां नहीं, वो काम इन्हें सोचा कि करिए। और मानसे दे विच जो मैनूं पता लगा कि उत्थे बहुत सारियां जिहड़ियां कैमिस्ट शॉप ने वो शरेआम उत्थे नशा वेचदियां ने। इस परविंदर सिंह ने उन्हां दे खिलाफ एक मुहिम शुरू करती कि ये नशे छुड़ाउण, पर इन्हां दा जिहड़ा ग्रोह आ या इन्हां दा काटल आ वो इन्ना स्ट्रोंग आ कि उसने पुलिस दे नाल मिल के इस नूं गिरफ्तार कराता। बल्कि एक केस सी कि 400 रुपए की इन्हें फरौती मंग ली, उस केस दे विच भी इनू बुक करता। इस तो पहला एक अटैम्प्ट टू मर्डर का केस भी इस ते परविंदर सिंह ते होया सी। ये हालात जो बन गए तो बाद दे विच उत्थों लोगों ने धरना लाता। किस तरह उत्थों के लोगों ने एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने तो इस तरह नशा विरोधी साझा एक्शन कमेटी आ, मैं राजविंदर सिंह राणा ने वो नशा विरोधी साझा एक्शन कमेटी के कन्वीनर ने, उन्हां दे नाल जदों मेरी गलबात हुई तो वो अपने इस एक्शन नूं बड़ी वड्डी जित दसदे ने। कहंदे कि जे असी इस तरह धरने प्रदर्शन ना दिंदे होईए तो इन्हां ने परविंदर सिंह नूं कदे भी नहीं सी छड्डना और इस तरह उन्होंने जेल च बंद करी रखना सी ते बाहर नशे विकते रहने सी। बल्कि उन्होंने मैनूं एक गल होर भी सुनाई, नानक सिंह मानसा दे SSP बैठे हुए सी, नाल उन्हां दे एक अपना बड़ा चहेता DSP सुशील गोयल बैठा होया सी। कहंदे मैं उन्होंने सामने कहा कि जे तुसी नशे खत्म करने आ ते आ जिहड़े तुहाडे नाल अफसर बैठे हुए ने जिहड़े पैसे लैंदे ने लोकां तो, इन्हां नूं इत्थों कड्डो, इन्हां दे खिलाफ केस चलाओ ते जे तुसी इन्हां दी तफ्तीश करोगे हो सकदा तुहानूं पता लग जाए किन्ना किन्ना तो पैसे लैंदे ने। उस तो बाद तुसी देखो इस सुशील गोयल दी बदली तो जरूर कर दी गई आ, पर हुण मैनूं लगदा इस नशा विरोधी साझा एक्शन कमेटी नूं नानक सिंह दी जिहड़ी बदली आ वो भी मंगनी चाहिए है। बल्कि जो मैं राजविंदर सिंह राणा नूं पुछया तो उन्होंने हाँ दे विच जवाब दिता, कहंदे बिल्कुल इस तरह के SSP जिहड़े खुद नाल मिले हुंदे ने, जिहड़े झूठे परचे दर्ज करते हैं और वो भी उन्हां लोकां ते जिहड़े नशा छडाउणा चाहुंदे आ, इस तरह के व्यक्तियों नूं तां मानसा या किसी भी जिले का SSP होण दी किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये नशों के खिलाफ नहीं नशों के समर्थन दे विच खड़े होंदे ने। ये गल राजविंदर सिंह राणा ने कही तो तुसी आप अंदाज़ा ला सकते हो कि परविंदर सिंह उर्फ झोटा हुण किस तरह मानसे जिले का एक हीरो बन के उभरिया। श्रोमणी अकाली दल के आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने बीते कल जलंधर दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उस संबंध दे विच कीती जिहदे विच दो भरा जिन्हां ने पिछले दिनों दे विच पुलिस के तशद्दद तो तंग आके या मजबूर होके दरिया दे विच छाल मारती सी, दोनों ने खुदकुशी कर ली सी। बल्कि एक दी तां लाश भी मिल गई है, वो पिछले 2 सितंबर नूं मिली है। जशनबीर सिंह ढिल्लों जिहड़ा छोटा भरा सी, लगभग 26 वरियां दा वो मुंडा सी। इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच इन्हां मुंडिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ पिता ने जतिंदरपाल सिंह ढिल्लों वो भी नाल बैठे सी। इन्हां ने इल्ज़ाम बड़ा संगीन लाया कि जिहड़ा SHO नवदीप सिंह सी, जिसने इस मानवजीत सिंह ढिल्लों जिसकी हजे बॉडी मिली नहीं आ, इसकी पुलिस स्टेशन दे विच कथित तौर पर बेइज्जती की सी या उसनूं ह्यूमिलेट किया सी। इस व्यक्ति ने सबूत मिटाउण की कोशिश की आ, सबूतों को खुरद-बुरद करने की कोशिश की है। ये सीधा इल्ज़ाम आ नवदीप सिंह ते जिसनूं पिछले दिनों के विच पुलिस महकमे तो बर्खास्त करता सी, नौकरी तो कढ़ता सी और ये इस करके की गई ताकि इस सारे जुर्म तो ये बच सके। ये गल बिक्रम सिंह मजीठिया ने कही है। नाल ही उन्होंने कहा कि इस दे विच जिहड़ी मदद की गई है यदि नवदीप सिंह दी इसे महकमे के ACP ने या जिन्होंने आप DSP भी कह दिंदे आ निर्मल सिंह ने कथित तौर पर इस नवदीप सिंह की मदद की है और इन्हां दोनों की मदद या इसकी बैकिंग ते कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के MLA ने रमन अरोड़ा ते उन्हां दे PA ने जिन्हां दा नाम है रोहित कपूर, इन्हां दा भी नाम उन्होंने लिया। कहंदे ये सारे मिल के
ਹੁਣ ਇਸ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਮਗਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪੁਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਅੱਜ ਆ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਨਸਰੇਬਲ? ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਉਹ 31 ਅਗਸਤ, ਬੀਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ OCCRP ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆ। ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਜੇ ਪੁਗਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਚੀਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਜੇ ਪੁਗਾਲੀਆ। ਸੰਜੇ ਪੁਗਾਲੀਆ ਸੋਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਰਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਇਹੀ ਸੋਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੌਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ
ਨਾ ਤਾਂ NDTV ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ NDTV ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ NDTV ਨੂੰ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲ ਜੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤ ਪਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ।